जदि आपण नुआ यूजर अछंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि हम वीडियो आपण को भल लागिला ताले लाइक एवं शेयर करंतु। उत्कल पुत्र प्यारी मोहन। कवि डॉक्टर भ्रमर बर सामल। कवि डॉक्टर भ्रमर बर सामल को विषय आम किछि जानिबा। डॉक्टर भ्रमर बर सामल 1937 मसीहा अक्टोबर 10 तारिख दिन जन्मग्रहण करथिले। शिशु मानक उपयोगी बहु पुस्तक से रचना करिसेंती। सेमानक मध्यरे विदेशी कहानीमाला, नील पहाड़, पिलांको दूरदेश कथा, पत्थर जुगर मनीष, गाँ आमर सरगपुर, शिखर चंडी, सापुआ केला इत्यादि बेस जनाशुना। तांकर 2013 मसीहा मे मास 19 तारिख देहांत होइतिला। ताले डॉक्टर भ्रमर बर सामल 1937 मसीह अक्टोबर 10 तारिख जन्मग्रहण करथिले। से शिशु मानक उपयोगी अनेक पुस्तक लिखिथिले। से पुस्तक गुड़िकर ना सब कौन? विदेशी कहानीमाला, नील पहाड़, पिलांको दूरदेश कथा, पत्थर जुगर मनीष, गाँ आमर सरगपुर, शिखर चंडी, सापुआ काला इत्यादि बेस जनाशुना। तांकर केबे मृत्यु होइतिला? 2013 मसीहा मे मास 19 तारिख मृत्यु होइतिला बा देहांत होइतिला। एटा हूँ देख प्यारी मोहन एकाडेमी। आज को प्राय 100 वर्ष तलर कथा। से कालर गोटे पत्रिकार दरखास्त जुतियान अर्थात जोता मानकर निवेदन नामक व्यंगात्मक लेखाटी प्रकाश पाइला। यह कटक सहरर आवर्जनापूर्ण अपरिष्कृत रास्ता को लक्ष्य करी लेखा जाइतिला। सेतेबेले इंग्रेज माने थिले ए देशर शासनकर्ता। सेमानक मध्यरे एही लेखाटी प्रतिक्रिया सृष्टि कला। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट एरविंग साहेब अत्यधिक भाव में रागिगले। लेखाटीर प्रकृत लेखक किए बोली खोजा चलिला। जना पड़िला जे लेखक जनक हेउची कटक कॉलेजर द्वितीय वार्षिक श्रेणीर जणे छात्र। सेही कॉलेजर अध्यक्ष थिले चंडीचरण बाबू। तांको सरकारी निर्देश दियागला उक्त छात्र को कॉलेज रु बहिष्कार करदेवा पाई। चंडीचरण बाबू पिलाटी को निज ऑफिस को डकाई क्षमा मागिया पाई परामर्श देले। किंतु स्वाधीन चेता निर्भीक छात्रटी एथिरे सम्मत हैला नाही। से दृढ़ कंठरे कहला, सार जहा लेखा जाइछि ताहा अक्षरे अक्षरे सत्य। मु एपरि एक सत्य घटना प्रकाश करी किछि भूल करी नाही। मो पक्षरे एपरि अन्याय क्षमा प्रार्थना करिबा संभव नुहे। पिलाटीर एपरि दृढ़ मनोभाव हेतु शेषर से कॉलेज रु बहिष्कृत हैला। दृढ़ मना व्यक्ति निज सिद्धांत रे अटल रही बहु बाधा विघ्नर सम्मुखीन होइथांती। किंतु सेही दृढ़ता ही ताकु परिवेश रे अपूर्व साफल्य आनी देइथाए। आज को प्राय 100 वर्ष तलर कथा। 100 वर्ष तलर एसबु कथा से कालर गोटे पत्रिकार दरखास्त जुतियान अर्थात जोता मानक विवेदन नामक व्यंगात्मक लेखाटे प्रकाश पाइला। सही समय गोटे पत्रिकार दरखास्त जुतियान अर्थात जोता मानक निवेदन नामक गोटे लेखा प्रकाश पाइला। यह कटक सहरर आवर्जनापूर्ण अपरिष्कृत रास्ता को लक्ष्य कर लेखा जाइतिला। से जो लेखाटी से जो पत्रिकाटी लेखा जाइतिला काहा को लक्ष्य कर लेखा जाइतिला? कटक सहरर आवर्जनापूर्ण अपरिष्कृत रास्ता को लक्ष्य कर लेखा जाइतिला। जोटी परिष्कार हुए नहीं अपरिष्कार हेकी थाए ताहाको लक्ष्य करी ई पत्रिकाटी लेखा जाइतिला। सेतेबेले इंग्रेज माने थिले ए देशर शासनकर्ता। सेतेबेले हम भारत वर्ष को किया शासन करुथिले? इंग्रेज माने शासन करुथिले। सेमानक मध्यरे एही लेखाटी प्रतिक्रिया सृष्टि कला। ए जो लेखाटी से माने पढ़ी कि तांको मनरे प्रतिक्रिया सृष्टि हला। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट एरविंग साहेब अत्यधिक भाव में रागिगले। सही समय रे से लेखाटी को पढ़ी सेतेबेले कटक जिलार मजिस्ट्रेट किए थिले? एरविंग साहेब। से लेखाटी को पढ़ी से बहुत रागिगले। लेखाटीर प्रकृत लेखक किए बोली खोजा जारिला। यही लेखाटी किए लिखिछि से पत्रिकाटी किए लिखिछि तो खोजिबा पई चेष्टा कले। जना पड़िला जे लेखक जनक हेउछि कटक कॉलेजर द्वितीय वार्षिक श्रेणीर जणे छात्र। से खोजी खोजी से पत्रिकार कवि किए किए लिखिचंती ताको से बाहर करदेले। जानिले जे से पिलाटी कटक कॉलेजर द्वितीय वार्षिक श्रेणीर छात्र।
ସେହି କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଚଣ୍ଡୀଚରଣ ବାବୁ। ସେହି କଟକ କଲେଜର ସେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଚଣ୍ଡୀଚରଣ ବାବୁ। ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରକୁ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବା ପାଇଁ। ସରକାର ତରଫରୁ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିଲା ଯେ କି ସେ ଲେଖିଥିବା ପିଲାଟିକୁ କ୍ଲାସରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବା ପାଇଁ। ଚଣ୍ଡୀଚରଣ ବାବୁ ପିଲାଟିକୁ ନିଜ ଅଫିସକୁ ଡକାଇ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଚଣ୍ଡୀଚରଣ ବାବୁଙ୍କୁ ତ ଚିଠି ଆସିଯାଇଛି ପିଲାଟିକୁ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବା ପାଇଁ। ସାର୍ କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ ଅଫିସକୁ ଡାକିଲେ। ଅଫିସକୁ ଡାକି କହିଲେ ତୁମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମାନେ ତୁମେ ଲେଖିଦେଇଛ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ନିର୍ଭୀକ ଛାତ୍ରଟି ଏଥିରେ ସମ୍ମତ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ତାହା କଲା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ନିର୍ଭୀକ ଛାତ୍ର, ଏହି କଥାରେ ସେ ସମ୍ମତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ସାର୍ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ। ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଡରିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଦୃଢ଼ରେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିପାରିଲା ଯେ କି ସାର୍ ଏହି ଲେଖାଟି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ। ମୁଁ ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ କରି କିଛି ଭୁଲ କରି ନାହିଁ। କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ତାହା ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଏଥିରେ କ୍ଷମା ମାଗିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଭୁଲ କରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି ନାହିଁ। ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏହିପରି ଅନ୍ୟାୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପିଲାଟି କ'ଣ କହିଲା? ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏପରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପିଲାଟିର ଏପରି ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ହେତୁ ଶେଷରେ ସେ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲା। ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ନାହିଁ, ତା ଦୃଢ଼ରେ ସେ ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟିକୁ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଦେଲେ। ଦୃଢ଼ ମନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଟଳ ରହି ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୃଢ଼ତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପରିବେଶର ଅପୂର୍ବ ସାଫଲ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଦୃଢ଼ ମନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଟଳ ରହିଲା। ସେ ଯାହା କହିଲା ସେଇଆ। ସେ କହିଲା ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ତା ଦୃଢ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଟଳ ରହିଲା। କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୃଢ଼ତା ହିଁ ତାକୁ ପରିବେଶର ଅପୂର୍ବ ସାଫଲ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଦୃଢ଼ମନା ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ର ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମନମୁଖୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସେ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ବିତୃଷ୍ଣା ଜାତ ହେଲା। ସେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିବେ। ସେ ସତ କହିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଏହା କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ମୁକ୍ତକାମୀ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ନ ଘଟୁ। ଏହି ଦୃଢ଼ମନା ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ର ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ପିଲାଟି ଜଣକ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ର ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମନମୁଖୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସେ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ବିତୃଷ୍ଣା ଜାତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନମୁଖୀ ନୀତି, ସେ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିବେ। ହେଲେ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ଯେମିତି ମୁକ୍ତ ଥିବ, ସରକାରୀ ଅଧୀନରେ ଏହା ନଥିବ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଗଠନ କରିବେ। ସେ ସତ କହିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଏହା କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ମୁକ୍ତିକାମୀ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ନ ଘଟୁ। କହିଲେ ମୁଁ ସତ କହି ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଛି ଏହା ଆଉ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ମୁକ୍ତକାମୀ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ତାହା ନ ଘଟୁ। ଏହି କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସଂକଳ୍ପରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା କଟକ ଏକାଡେମୀ ନାମକ ଏକ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି କଟକଠାରେ 1875 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ପରେ 1879 ମସିହାରେ ଏହା ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ନିଜେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାକିରି କଲେ। ଚାକିରିରୁ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁତକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଏକାଡେମୀ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଅଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଂକଳ୍ପରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା କଟକ ଏକାଡେମୀ ନାମକ ଏକ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ମନା, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିବା ଭାବିଥିଲେ, ତାର ନାମ କ'ଣ ହେଲା? କଟକ ଏକାଡେମୀ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି କଟକଠାରେ 1875 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। କଟକ ଏକାଡେମୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା? 1875 ମସିହାରେ। କେଉଁଠି? କଟକଠାରେ। ପରେ
1879 ମସିହାରେ ଏହା ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପରେ ଏହା କ'ଣ ହେଲା ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ନିଜେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିଲେ ସେ ଏକାଡେମୀରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକତା ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାକିରି କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିଥିଲେ ସେଥିରେ ପଇସା ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କଲେ। ଚାକିରିରୁ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁତକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସବୁ ସେଇ ଏକାଡେମୀରେ ହିଁ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଏକାଡେମୀ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିର ନାଁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଏକାଡେମୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବହୁ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମହାନ ରଥୀ ଲାଲବାଲ ପାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଙ୍ଗଳାର ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କିଛି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଋଷି ପ୍ରତିମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା? କଟକ ଏକାଡେମୀ। ବହୁ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଟା ଶିକ୍ଷକତା ସେଠି କରିଥିଲେ, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମହାନ ରଥୀ ଲାଲବାଲ ପାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଙ୍ଗଳାର ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କିଛି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ମହାନ ରଥୀ ଲାଲବାଲ ପାଲ ଓ ବଙ୍ଗଳାର ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଏମାନେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କିଛି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଋଷି ପ୍ରତିମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। କାହା କାହା ନାଁ ପାଇଲ? ଲାଲବାଲ ପାଲ, ଋଷି ପ୍ରତିମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। କ୍ଷଣ ଜନ୍ମା ପ୍ୟାରୀମୋହନଙ୍କ ଆୟୁ ସୀମା ଥିଲା ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ। ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସାଧନାର ଜୀବନ। ସେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଉତ୍କଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ନିଜର କରିନେଇଥିଲେ ଉତ୍କଳର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ। ଫଳରେ ଉତ୍କଳର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଦେଶ ସେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। କ୍ଷଣ ଜନ୍ମା ପ୍ୟାରୀମୋହନଙ୍କ ଆୟୁ ସୀମା ଥିଲା ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ। ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସାଧନାର ଜୀବନ। ସେଇ ଯେଉଁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସାଧନାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଉତ୍କଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଉତ୍କଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ନିଜର କରିନେଇଥିଲେ ଉତ୍କଳର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ। ଉତ୍କଳର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାକୁ ସେ ନିଜର କରିନେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଉତ୍କଳର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଦେଶ ସେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, କେମିତି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ, ସମାଜର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ, ସମାଜର କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ଦେଶ ସେବା, ଦେଶକୁ ସେବା କରିବା, ଦେଶର କିପରି ଭଲ ମନ୍ଦ, ଦେଶକୁ କିପରି ଆମେ ସେବା କରିବା, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ୟାରୀମୋହନଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ଏକ ତପସ୍ୱୀର ଜୀବନ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ଯିଏ କର୍ମକୁ ତପସ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥାଏ। ପ୍ୟାରୀମୋହନ ସେହିପରି ଥିଲେ ଜଣେ କର୍ମସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଟକରୁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସମ୍ବାଦବାହିକା ନାମକ କେବଳ 2ଟି ମାତ୍ର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ 1871 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ନାମରେ କଟକରୁ ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଅସୁବିଧାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେ ଉକ୍ତ ପତ୍ରିକାଟିକୁ ପରିଚାଳନା କଲେ। ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ସମ୍ପାଦକ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କୃତି। ଦରଖାସ୍ତ ଜୁତିଆନ ଲେଖାଟି ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମେ ଏହା ଥିଲା ହସ୍ତଲିଖନ। ଏହି ହସ୍ତଲିଖନ ଉତ୍କଳପୁତ୍ରର ସୁନାମ, ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରେସରେ ତାହାକୁ ଛାପିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଉତ୍କଳପୁତ୍ର ଛାପା ଅକ୍ଷରରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ଏଥିରେ ତରୁଣ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଲେଖାମାନ ଲେଖୁଥିଲେ। ପ୍ୟାରୀମୋହନଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ଏକ ତପସ୍ୱୀର ଜୀବନ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ତପସ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ। ପ୍ୟାରୀମୋହନ ସେହିପରି ଥିଲେ ଜଣେ କର୍ମସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କର୍ମ ଉପରେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଟକରୁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ନାମକ କେବଳ 2ଟି ମାତ୍ର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା? 1865 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ନାମରେ ନାମିତ। ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ'ଣ ହେଲା? ସମ୍ବାଦ ବାହିକା। ଏହି ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ପତ୍ରିକା କିଏ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ? ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ସେ 1870 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ। କିଏ? ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଛାପାଖାନା ବସାଇ ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ କି ଏଇ 2ଟି ପତ୍ରିକା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ 1871 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳପୁତ୍ର ନାମରେ କଟକରୁ ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଉତ୍କଳପୁତ୍ର ପ୍ୟାରୀମୋହନ ନିଜେ ଏହାର ଉଦ୍ୟମରେ 1871 ମସିହାରେ କଟକରୁ ଉତ୍କଳପୁତ୍ର ନାମକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ନିଜେ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍କଳପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ସୁବିଧାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରି ସେ ଉକ୍ତ ପତ୍ରିକାକୁ ପରିଚାଳନା କଲେ। ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ସମ୍ପାଦକ। କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ? ଉତ୍କଳପୁତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କୃତି। ସେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଏହି ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ। ଦରଖାସ୍ତ ଜୁତିଆନ ଲେଖାଟି ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳପୁତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଦରଖାସ୍ତ ଜୁତିଆନ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଥିଲା ହସ୍ତଲିଖନ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଯେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ହାତରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ହସ୍ତଲିଖିତ ଉତ୍କଳପୁତ୍ରର ସୁନାମ, ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରେସରେ ତାହାକୁ ଛାପିବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ୟାରୀମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଉତ୍କଳପୁତ୍ରର ପତ୍ରିକାଟି ସୁନାମ, ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ, ସେ ଯେମିତି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସୁନାମ, ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ କିଏ? କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏହାକୁ ପ୍ରେସରେ ଛାପିବା ପାଇଁ। ଫଳରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଉତ୍କଳପୁତ୍ର ଛାପା ଅକ୍ଷରରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ଏଥିରେ ତରୁଣ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅନ୍ୟାୟ, ଅବିଚାର ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଲେଖାମାନ ଲେଖୁଥିଲେ। ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସବୁ ଲେଖା ଲେଖୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ସେ 1875 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ନାମରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରୂପେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ। ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଇତିହାସ ବହି, ସେହି ଇତିହାସ ବହିର ପ୍ରଥମ ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ୟାରୀମୋହନ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଏକ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଇତିହାସ ନାମରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ସେଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1875 ମସିହାରେ ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିବା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଏକ ଆଦର୍ଶ ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଲୋଭନ ଠାରୁ ସେ ଥିଲେ ବହୁ ଦୂରରେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ପ୍ୟାରୀମୋହନ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସରକାର ମୋତେ ଯଦି ଇଂରେଜ ବଡ଼ଲାଟ ପଦବୀ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। କି ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ,
ଏହା କ'ଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ? ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଏକ ଆଦର୍ଶ ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ୟାରୀମୋହନ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କେମିତି କରୁଥିଲେ? ଆଦର୍ଶ ନୀତିମୟ ଜୀବନ। ସେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ସରଳ ପ୍ରଭୃତିର ଲୋକ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ ସେ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଲୋଭନ ଠାରୁ ସେ ଥିଲେ ବହୁ ଦୂରରେ। ସେ ଆଦୌ ଲୋଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖି ସେ ଲୋଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବେ ସେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ପ୍ୟାରୀମୋହନ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ, ତାକୁ ସେ ମନା କରିଦେଲେ। ସରକାର ମୋତେ ଯଦି ଇଂରେଜ ବଡ଼ଲାଟ ପଦବୀ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ପ୍ୟାରୀମୋହନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସରକାର ମୋତେ ଯଦି ବି ଇଂରେଜ ବଡ଼ଲାଟ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ବି ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। କି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ। ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ସବୁକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ ହିଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏହା ସମ୍ଭବ? ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ତ୍ୟାଗୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଶୁଲଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ 1852 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1881 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ୟାରୀମୋହନ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1852 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଶୁଲଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ। ତାଙ୍କର କେବେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? 1881 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ତାଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଥିଲେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଥିଲା ଅଭିପ୍ରେତ। ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କରିଥିଲେ, ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦଟି ପ୍ୟାରୀମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଜିଏନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଥିଲେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଥିଲା ଅଭିପ୍ରେତ। ସେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ, ସେତିକି ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା କରିବେ, ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାହେଲେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ମରିଗଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନ କାଳ, ଯେଉଁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାହା କରିଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ସେ ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ତାହାକୁ କେହି ଲୋକ ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦଟି ପ୍ୟାରୀମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ। ମଣିଷ ଜୀବନ କେବଳ ବର୍ଷେ ମାସେ ଦିନ ନୁହେଁ କି ଦଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କର୍ମେ ଜିଏନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଯିଏ ଭଲ କର୍ମ କରିଚାଲିଛି, ସେହା ହିଁ ତାହାର କର୍ମ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏହା ହିଁ ମାନଦଣ୍ଡ। ଯାହା ଆମେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଏକାଡେମୀ ଏହା ହେଉଛି କଟକ ସହରର ଦରଘା ବଜାରରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହା 1875 ମସିହାରେ କଟକ ଏକାଡେମୀ ନାମରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ। ଲାଲବାଲ ପାଲ। ଲାଲବାଲ ପାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ କୁ ଆମେ ଲାଲବାଲ ପାଲ ନାମରେ କୁହାଯାଉଛି। ଲାଲ ହେଉଛି ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ। ଏହା 1875 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା 1929 ମସିହାରେ। ଭାରତୀୟ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଓ ଜାତୀୟ ବୀର। ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ବାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ସେ 1856 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1920 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିପ୍ଳବୀ ନେତା ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ବୋଲି କହୁ। ତାପରେ ପାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ। ସେ 1858 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1932 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବଙ୍ଗଳାର ବିପ୍ଳବୀ ନେତା। ସାହିତ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ବିଷୟରେ ସୁପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1879 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା 1972 ମସିହାରେ। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ସଂସ୍କାରକ। ସେ ଲୋକସେବାକୁ ଜୀବନରେ ବ୍ରତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ। ସେ ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ଥିଲା। ତାପରେ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ 1838 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1917 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅସୁରେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କଟକ ଟାଉନ ହଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। କଟକର ଯେଉଁ ଟାଉନ ହଲ ଅଛି ତାହାର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅନେକ ଉପକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ କଟକରେ ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କର ପାର୍କ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କର ପାର୍କ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏହି ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ଯାହା କିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, କର୍ମବୀର କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତୁମେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ଏହି କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।